सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबर जो मुद्दा बने दी खास पेशकश लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ और इस खास पेशकश दे विच नज़र पावांगे उन्हां खबरां ते जो खास तौर ते दर्शकों का ध्यान मंगदियां ने। सो शुरू करदे हां साडा अज दा इह सफर। खबर गुआंढी सूबे हरियाणा तो है जिथे गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला। बदमाशा ने एक शख्स का दिन दिहाड़े कतल कर दिता। शख्स ते शरेआम हमला किया गया, तलवारां चलियां पर किसी ने भी बचाउण की हिम्मत नहीं की ते आखिर उस शख्स ने जिसते हमला होया सी उसने दम तोड़ दिता। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने। तस्वीरां गुंडागर्दी दियां ने, मर चुकी इंसानियत दियां ने, कानून व्यवस्था दियां उड्डियां धज्जियां दियां ने, तस्वीरां झंझोड़ के रख देने वालियां ने। मामला हिसार दा है जिथों दे पटेल नगर बाजार च शरेआम गुंडागर्दी हुई। एक शख्स दा दिन दिहाड़े कतल कर दिता गया, वो भी चहल पहल नाल भरे बाजार च। गुंडागर्दी की पूरी घटना सीसीटीवी च कैद हो गई है, जिस च नजर आउंदा है कि एक शख्स भजदा होया आउंदा है। उस दे पिछे ही दो होर शख्स आउंदे ने जिन्हां ते मारन दा खून सवार है। दोवें हमलावर शख्स नूं सड़क ते सुट दिंदे ने, फिर जो होया उसने रूह कंबा दित्ती। शख्स ते तलवारां दे नाल हमला कीता जांदा है। इट्टा रोड़े पत्थर कुर्सियां जो हथ आया सब मारिया। लोग भी आंदे रहे जांदे रहे ते मैनू की सोच के लंघदे रहे। ना किसी ने शख्स नूं बचाउण बारे सोचिया ते ना ही हिम्मत कीती। हमलावर कत्ल करके फरार हो गए। नाम का एक लड़का जो है यहाँ पटेल नगर का रहने वाला था, उसके साथ दो लड़कों ने मार पिटाई की कोई डेढ़ घंटा पहले और चाकू से भी चोटें मारी हैं। उसके साथ एक कुर्सी जो है उसको भी तोड़ करके चोटें मारी हैं और वो लड़का काफी उसका ब्लड जो है वो लॉस हो गया, चोटें भी उसको ज्यादा लगी हुई थी एंड ही डाइड। किसी ने पीड़ित के परिवार को सूचना दी। मौके ते पहुंचे परिवारक मैंबरां ने शख्स को हस्पताल पहुंचाया जिथे उसने दम तोड़ दिता। दिल दहला देने की घटना ने पुलिस को भाजना पा दित्तियां। पुलिस भी हरकत च आई ते परिवार को इंसाफ का भरोसा दिता। तस्मदीद है या उन लोगों से भी बात कर ली है, सीसीटीवी फुटेज भी ले ली है और हमारी टीमें जो है वो हमने निकाल दी हैं। बंदों की कुछ सुराग मिले हैं उनके बारे में और रात को ही उनको अरेस्ट करेंगे। मृतक किसी मामले च कुछ समा पहला ही बाहर आया सी, जिसनूं शरेआम मौत दे घाट उतार दिता गया। वारदात ने जिथे कानून व्यवस्था नूं कटहरे च खड़ा कर दिता है, उत्थे ही लोकां दी मर चुकी इंसानियत नूं भी बयान कीता है। जे लोकां ने हिम्मत विखाई हुंदी, गुंडागर्दी दा विरोध कीता हुंदा तां शायद मृतक दुनिया च हुंदा। हिसार तो संदीप सैनी, न्यूज़ 18। पानीपत के समालखा तो खबर है जिथे मोटरसाइकिल नूं अग लाउण तो रोकण वाले बजुर्ग नूं कुट-कुट के मौत के घाट उतार दिता। सिर्फ इन्ना ही नहीं, घर के मैंबरां नाल भी बुरी तरह कुटमार की गई। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। मामला पानीपत दे समालखा दा है जिथे कुछ सिरफरे लोकां ने अजिही दर्दनाक घटना नूं अंजाम दे दिता। तकरार मोटरसाइकिल तो शुरू हुई जो कतल दी वारदात बन गई। दरअसल घर दे बाहर खड़े मोटरसाइकिल नूं एक नौजवान ने अग लगाउण दी कोशिश कीती, पर जदों बुजुर्ग ने अजिहा करन तो रोकिया तां उस नूं कुटना शुरू कर दिता। पीड़ित परिवार का इल्जाम है कि नौजवान ने अपने परिवारक मैंबरां नाल मिल के बुजुर्ग नूं इन्ना कुटिया कि मौके ते ही मौत हो गई। दीपक नाम का लड़का है, उसने आग लगा दी। मेरे पिताजी बाहर आया, अड़ोसी पड़ोसी जगह है ना, तो उन्होंने आग लगा रखी थी। मेरा बाप बोला भाई क्यों लगाई इतना आग, तो इसी बात पे उसने हमला कर दिया। सारे अपनी पूरी फैमिली बुला कर। उधर सूचना मिलते पुलिस भी मौके ते पहुंच गई। लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया, पर मुलजम अजे भी पुलिस की गिरफ्त तो बाहर है।
जो उसके परिवारजनों ने आरोप लगाया है वो दीपक है, उनके पड़ोस का ही एक लड़का है तथा उसके परिवार वालों पर आरोप लगाया है कि उनके लड़ाई झगड़े के दौरान उसकी की मृत्यु हुई है, जिस पर हमने 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया है। ਤਕਰਾਰ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਪਾਣੀਪਤ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸੁਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾਏ ਤੇ ਜਲਦ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ 500, 5500 ਜਾਂ 33500 'ਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਸੀ। 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 36 ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਟਾਸਕ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤੇ 5500 ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ 378 ਰੁਪਏ ਦੇ 21 ਟਾਸਕ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਟਾਸਕ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਸਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ 28, 29 ਅਤੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਗੁਣਾ ਟਾਸਕ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 99,000 ਰੁਪਈਆ 90,000 ਰੁਪਈਆ ਡੇਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਗਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਦੁੱਗਣੇ ਚੌਗਣੇ ਪੈਸੇ ਕਰਨ ਦੇ, 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋੜਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ 'ਚ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਜੋ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੈਮ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਵਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲਦ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਫਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਖਬਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਧਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇਲੂਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀਓ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਮੇਟ ਨੂੰ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਮਨਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੱਪੜ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਕੇਲੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕੇ ਸੀ ਕੱਢ ਸਕ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲੇਬਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਖਬਰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਚੈਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਡਿਪੂ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਗੁੱਸਾ। ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਟਿਕਟ ਚੈਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਚੈਕਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਚੈਕਰ ਨੇ ਟੋਹਾਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਖਰੜ ਕੋਲ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਟਿਕਟ ਚੈਕਰ ਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ 'ਚ ਸਿਰਫ 5 ਕੁ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਟਿਕਟ ਚੈਕਰ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਟਿਕਟ ਚੈਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ 5 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, 5 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਤੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ 300 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੈਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੈਕਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਸਵਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇੰਨੀ ਅੱਜ 500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੈਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਯਾਨੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਲਰਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਤਰ ਆਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਨਸਾਨ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਲ 'ਚ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵਪਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਡ ਇਵਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। गाइडलाइन जो है ना कल का आई है वो व्यापारियों के हित में नहीं है। मॉल सारे खोल दिए गए, सुबह 10 से लेकर रात को 8 बजे तक। शराब की दुकानें रात तक खोल दी गई, बड़ी छूट मिल गई। वहाँ भीड़ नहीं, वहाँ कोरोना नहीं। बैंक खोल दिए गए, सब कुछ खोल दिया गया। बसें खोल दी गई, सभी चीज़ें, सरकारी ऑफिस जितने भी हैं और सरकारी प्राइवेट सब ऑफिस खोल दिए गए। यहाँ तक भी मंदिरों में भी वो छूट दी गई है, हर जगह छूट दी गई है। और व्यापारी के ही कोरोना बैठा हुआ है। और मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਡ ਇਵਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 50% ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਟਰੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀ है। इससे सर बहुत फर्क पड़ेगा, इससे हमारा काम भी बढ़ेगा। जो लोग बैठे हुए थे कब वापस काम पे जॉब पे कर पाएंगे, और जो लेबर वापस गई हुई है बल्कि वो भी वापस उनके फोन आने वापस शुरू हो चुके हैं कि हम वापस आ रहे हैं। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ 95% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਲਟਾ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕਾਰਗਰ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।